Okay, welcome my dear students. In this live online class we discuss how to prepare the company panel accounts. Means there are only two statements prescribed under the vertical format. Those are, one is balance sheet, another one is a profit and loss account. There are only two statements. There are only two statements are prescribed under the vertical format, amended the Companies Act in the year 2011. The vertical formats are prescribed in the year 2011 by the amending the Companies Act. There are only two financial statement. One is a balance sheet and another one is a profit and loss account. Okay, vertical format, how to prepare the vertical format. Generally we discuss how to prepare in this class the balance sheet, how to prepare the balance sheet under the vertical format. In this class we discuss it. Okay, now please subscribe my YouTube channel and also share this video to your all friend circle, and also give the like to this video and give your opinion, any comments regarding this video, problems or doubts regarding this topic. Okay, generally the balance sheet is prepared under the schedule number 6. Under the vertical format, the balance sheet is prepared under the schedule number 6. The balance sheet is prepared under the schedule number 6. This is a part 1. Part 2 is relating to the profit and loss statement. Under the vertical format, the profit and loss account is not called. The profit and loss account is called as profit and loss statement. Okay, part 1 relates to the balance sheet and part 2 relates to the profit and loss statement. Name of the company. Next one, balance sheet as on 31st March 2020. Okay, schedule number 6. Part 1, you have to write the name of the company, and also balance sheet, you have to write as a balance sheet as on 31st March 2020 or 2021 or whatever it may be. Okay, on which date the balance sheet is prepared, you have to write the date. Okay, one information, I want to do the one information. What is that? What we are discussing, the vertical formats of balance, vertical format of panel accounts means the balance sheet and profit and loss account. It is not applicable to electrical companies, insurance companies, banking companies, public service working means the water supply. Generally these organizations are not applying this format. Banking company, insurance company, electricity companies and water supplies companies. Generally these organizations are not applying these formats what we are now discuss. Andre ಏನು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಪನಿಗಳು ಅದಾವ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಅದಾವ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಅದಾವ ಮತ್ತು ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅದಾವಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ.
ಇವು 4 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 6 part 1 name of the company, balance sheet as on 31st March 2020. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ 1 ದಾಗ ಬರ್ತದ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಎದ್ರ ಬರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡು ನಾವು ಎದ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 6. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್, rupees, total, particulars, note number, rupees, total. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಲೆಂತಿ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಇಷ್ಟೇ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 42 ತರ ನೋಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆ ರೀತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇವಲ 7 ನೋಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಗೊಂಡೇನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು 7 ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಆ 7 ನೋಟ್ದಾಗ ನೀವೇನು 42 ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ 42 ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಎದುರ ಬರ್ತಾರವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ 7 ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆದ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ, ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ, ನೋಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಗಳು ಕವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಉಳಿಕಿದ ಸಬ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಇದ್ರು ನಡೀತದ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಕೇವಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 7 ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಕಾಲಮನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ರುಪೀಸ್ ಟೋಟಲ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ರುಪೀಸ್ ಟೋಟಲ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ we are taking the liability side means in the horizontal format. All the liabilities are to be taken under the equity and liability. ನಾವು ಮೊದಲು ಏನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ನಾವೇನು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎದರ ತಗೋಬೇಕು ಅವನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 parts in balance sheet. One is equity and liability, another one is assets. Equity and liability ಗೆ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, assets ಗೆ 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಈ equity and liability ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. First one, shareholders fund. Under the shareholders fund, generally shareholders fund, profit, reserve, surplus. Generally these items are taken under the shareholders fund. The amounts which are payable to the shareholders. ನಾವು ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಯದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎದುರ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರುಪೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್. whatever the profit is transferred to the reserve for any objective. And surplus means profit.
surplus means profit. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ದಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಅರ್ಸೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಆದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ರಿ? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನ ಬರ್ತಾವ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಿಂದಾಗಡೆ, ಅದ್ರ ನೋಟನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ 2, ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಅನ್ನಗಳಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಂದಂಗ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದಿರೋದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಡ್ತೀವಿ. ಇವು ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಬರಿಬಾರ್ದಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗ್ತದ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಕೊಟ್ರ ಬರೀರಿ, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಹಂಗಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ದ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್, ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆರ್ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರ? ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಕೆತ್ತಿನ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಎದುರ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಈಜಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಈಜಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಈ 3 ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಎದುರ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎದುರ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಅವನ್ನ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 4. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟೋಟಲ್. ಟೇಕ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. Next on current liabilities. Already know that. What are the current liabilities? Stock, sundry debtors, bills receivable, cash balance, bank balance. Generally these are taken under the current liabilities. Okay, how to do the note number 5.
ಮೇಕ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಕಾಲ್. ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ತಗೊಂಡೇವಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 4 items are taken under the equity and liabilities. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ 4 ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಬ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಗೆ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಬರೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 5. ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ 5 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ತಗೋರಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಳಗೆ ತಗೋರಿ, ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಒಳಗೆ ತಗೋರಿ. ಅದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕರ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಸನ್ರಿ ಡೇಟರ್ಸು, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಇವನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಔಟ್ರಿ ಕಾಲಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮುಗಿತಿದ್ದು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಮುಗಿತಿದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೇಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಪಾರ್ಟ್ 2 ನೋಟನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೆನಪಿರ್ರಿ, 2 ನೋಟ್, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವೀಗ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದ್ರಾಗೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಡೌಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ 1 equity and liabilities, part 2 assets. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬಂದವ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಷನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಾನೇ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ, 5 ತಾನೇ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆಳೆ ನಿಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ 10 ಆಗೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 11 ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಮಷನರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ರ ಬರ್ತಾವೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್? ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಕಾಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದೇನ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡು. ಕೆಲವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡಲೇಬೇಕ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೆಟರ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಈಗ 2 ಕಡೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2. ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 1 ಟೋಟಲ್, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಒಂದು ಟೋಟಲ್. ಇವೆರಡು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು.
Okay, this is a simple format of the balance sheet under the vertical format. Okay, first I have to write the schedule number 6, part 1, name of the company, balance sheet as on 31st March 2020, particulars, note number, rupees total, equity and liabilities, and shareholders fund, under the shareholders fund share capital, note number 1, reserve and surplus, note number 2, share application money pending allotment, note number 3. Next one, non-current liabilities, note number 4. Current liabilities 5. Okay, now make the total. There are 5 notes under the liability side. Okay, there are 5 notes at the liability side. Okay, now make the total liabilities, total equity and liabilities. Next one, assets, non-current assets. There are only have taken only 2 assets. One is the non-current asset, another one is the current assets. 7. Make the total. ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. Okay, now come to the notes to accounts, balance sheet as on 31st March 2000. Okay, first one ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, note number 1, share capital. Authorized capital. Next one, issued and subscribed and paid up capital. ಮ್ಯಾಗ ನೋಡ್ರಿ, authorized capital ಗೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. Don't consider the authorized capital in making the total of capital. Don't consider the authorized capital in making the total. Issued, subscribed and paid up capital under the inner column da barಕೋರಿ. Less calls unpaid ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಆಡ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ, ಅವನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ದಾಗ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕೇವಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೋರಿ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ, ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ. ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬೆರೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಗೆರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಗೆರೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಗೆರೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, you should take only the paid up capital in calculating the total, in taking the total, in making the total. Okay, then we will get the share capital. Okay, generally don't take the authorized capital. Next one, note number 2, reserve and surplus. First one, maybe ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ತಲೆನೇ ಕೆಲ್ಸೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಾನ ಯಾವ ರಿಸರ್ವ್ ಅದಾವ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಬಿಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ರೀ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು P&L ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ತಗೋತೇವಲ್ಲ, ಹೋದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೋತೇವಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ರಿಸರ್ವ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಓಕೆ, when you want to take the surplus, first you have to take the current year profit, first take the opening means the last year profit, add current year profit, then you have to deduct the reserve, dividend, that balance it have to be taken here. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲ ಹೋದ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋರಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದರ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನೀವೇನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ನೀವೇನು ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ P&L ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ it means you don't prepare the profit and appropriation account under the vertical format. That's why ನೀವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಈ ವರ್ಷ ನೀವೇನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಬರೀರಿ, ನೀವೇನು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ನಾಗ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಯದ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. Share application money pending allotment. Already I told you. Share application money pending allotment means you have collected the amount from the shareholders but not issued the share certificate. You have collected the money from the shareholders or public and not at allotted the shares certificate. Application money received not at issued the shares, that amount will be taken. Okay, this is a note number 3. Next one, non-current liabilities. Sorry, not current liability agedalli, non-current liability ಆಗಬೇಕು. Note number 4. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಇವು ಮೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಎದುರ ತಗೋಬೇಕ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಎದುರ ತಗೋಬೇಕ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಯದ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು, ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಯಾವ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಎದುರಾಗ ಬರ್ತಾರವು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ರಿ? ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5. ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ have taken only 5 notes. ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ, ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್.
ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಷನರಿ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಒಳಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮಷನರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ. ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಮಷನರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಯಾವ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅದಾವ ಬಿಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ರಿ? ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಸನ್ರಿ ಡೇಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೇಬಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಸನ್ರಿ ಡೇಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೇಬಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಕೇವಲ 7 ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟು ಇವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4 ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6 ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಮುಗೀತ್ರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮುಗೀತು. ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ 3 ಪೇಜ್ ಕೊಡೋಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು 1-2 ಪೇಜ್ನಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಬೋದು. ಮತ್ತು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ತಗೋರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೋರಿ. ತಗೊಂಡ ಮ್ಯಾಗ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋರಿ. ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ನಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋರಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಈ ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಈ ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ರ್ ಕಾಲಮ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋರಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಈ ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮತ್ತು ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾರ, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಅದರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ? ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಪನಿಗೆ, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟ್ ಅದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಕಂಪನಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾನ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ದೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾನ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾನ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಯಾನ,
ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರೂಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ರೂಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಪ್ನಿದು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರೂಲನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮುರಿಲಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ದಾಟ್ ಹೋಗ್ಲಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅವು 4 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸು? Okay, thank you for watching this class.